हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रदीप सीएचएस एजुकेशन। तो आज आम आलोचना करिया +2 फर्स्ट ईयर आर्ट्स रो पॉलिटिकल साइंस रो लॉन्ग क्वेश्चन जोटा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भारत रे निर्वाचन आयोग। तो फास्ट अछि गठन कार्यवली और निर्वाचन संस्कार। तो भारत रो निर्वाचन आयोग रो गठन किपरि होई थाए, ताकर कार्य कोन एवं से की प्रकार रो संस्कार आनी थांती निर्वाचन क्षेत्र में। फास्ट इंट्रोडक्शन देखिबा जे भारत परी विशालकाय गणतांत्रिक राष्ट्र रे सरकार गठन पाई स्वच्छंद एवं मुक्त निर्वाचन परिचालना करिया कष्टकर व्यापार बोली उपलब्धि करी संविधान प्रणेता माने भारत रे निर्वाचन को अबाध और निरपेक्ष भावे संचालन करिया उद्देश्य रे निर्वाचन आयोग नामक एक संस्था गठन करियार व्यवस्था करछन। तो भारत भली एक विशालकाय गणतांत्रिक राष्ट्र रे सरकार गठन प्रक्रिया किपरि मुक्त हो पार अबाध हो पार निरपेक्ष हो पार, तो से संविधान प्रणेता माने यही निर्वाचन को अबाध और निरपेक्ष करने एक निर्वाचन आयोग नामक एक संस्था गठन कर संविधान 324 धारा व्यवस्था करा जायछि जे भारत रे गोटे निर्वाचन आयोग रहिबो, तार जने मुख्य रहिबे जहाँ को मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुहाजिब और ताको कार्य सहयोग करिया राष्ट्रपति निष्पत्ति अनुଯାयी अन्य कई जन निर्वाचन आयुक्त रहिबे। तो केते धारा ना संविधान 324 धारा व्यवस्था करा जायछि जे भारत रे गोटे निर्वाचन आयोग रहिबो। क्वेश्चन पड़े संविधान केते धारा रे भारत रे निर्वाचन आयोग गठन व्यवस्था रही। तो संविधान धारा 324। तो तुमे माने जदि नोट बनइबो तो ये तो अधिक दे तो तुम शॉर्ट करी नोट बनइबो। तो नोट बनला बेले तो शॉर्ट नोट करके बनइबो। तो भारत परी विशालकाय गणतांत्रिक राष्ट्र रे सरकार गठन पाई एक एवं पाई स्वच्छंद एवं मुक्त निर्वाचन परिचालना करने कष्टकर व्यापार बोली उपलब्धि करी संविधान प्रणेता माने भारत निर्वाचन को अबाध और निरपेक्ष भावे संचालन करने उद्देश्य रे निर्वाचन आयोग नामक एक संस्था गठन कर लिखिदेव। नेक्स्ट पुणे एटा को लिख संविधान धारा 324 व्यवस्था करा जाय जे भारत रे गोटे निर्वाचन आयोग रहिबो, तार जने मुख्य रहिबे जहाँ को मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुहाजिबो और ताको कार्य सहयोग करिबे राष्ट्रपति अन्य दु जन को नियुक्ति करि परिबे तांको देश को सहयोग करिया राष्ट्रपति निष्पत्ति अनुଯାयी कि अन्य कई जन को निर्वाचित कर परिबे बा आयुक्त कर परिबे। तो ये गला इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए निर्वाचन आयोग गठन। निर्वाचन आयोग गठन केबे होइथिला, केबेठार होइछि बा केमति कोन कार्यकारी करछि। भारत निर्वाचन आयोग 1950 मसीहा जनवरी मास 25 तारिख ठारू कार्य करुछि। यह प्रथम एक सदस्य विशिष्ट थिला, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग समस्त कार्य संपादन करुथिले। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयोग समस्त कार्य संपादन करथिले प्रथमे। संविधान अन्य आयुक्त नियुक्तिर व्यवस्था थिला मध्य ताहा हेउ नथिला। संविधान अन्य सिस्टम थिला मध्य निर्वाचन को निर्वाचन आयोग को नियुक्ति करिबा, लेकिन सेटा कार्यकारी हो नथिला। 1999 मसीह यह 3 सभ्य विशिष्ट करागला और 1993 मसीहा पर ठारू एही 3 सभ्य विशिष्ट निर्वाचन आयोग नियमित भाव कार्य करी। ताहले 1999 मसीह यह 3 सभ्य विशिष्ट करागला और 1993 मसीहा पर ठारू एही 3 सभ्य विशिष्ट निर्वाचन आयोग नियमित भाव कार्य करुछि। एतद भिन्न आयोगर कार्य को सहज एवं सुगम करिया पई आवश्यक मन करागले आयोगर सुपारिश क्रमे राष्ट्रपति आंचलिक निर्वाचन आयोग नियुक्त करिवे। किंतु जदि मुख्य निर्वाचन आयोग चाहिए ताहले तांको परामर्श क्रमे बा तांको सुपारिश क्रमे राष्ट्रपति आंचलिक स्तर रे आंचलिक निर्वाचन आयोग नियुक्ति करि परिबे। तबरे असला निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति विधि। तांको नियुक्ति किपरि हुए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त माने पार्लियामेंट द्वारा प्रणीत आईन अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होते। ताले केमति ना पार्लियामेंट द्वारा जहाँ आईन अच्छे जो आईन प्रणयन करा जायछि ता द्वारा से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होते।
ନିର୍ବାଚନର ବରିଷ୍ଠତମ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସଦସ୍ୟ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିବ ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବିଧାନ ଆଉ ଏକ ସୀମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି, ତାହା ହେଲା ବୟସ। କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ 65 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆୟୁକ୍ତ ପଦରୁ ଅପସରି ଯିବାକୁ ହୁଏ। କୌଣସି ଆୟୁକ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେହି ପଦବୀ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପଦଚ୍ୟୁତି ବହିଷ୍କାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମହାଅଭିଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସୃତ ହୁଏ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ? 6 ବର୍ଷ। ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବିଧାନ ଆଉ ଏକ ସୀମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା 65 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପଦରୁ ଅପସରି ଯିବାକୁ ହେବ, ରିଟାୟାର ନେବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଆୟୁକ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା କୌଣସି ଆୟୁକ୍ତ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଦବୀ ଖାଲି ରୁହେ। ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ବହିଷ୍କାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମହାଅଭିଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ମହାଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସେ ଯାଇକି ବହିଷ୍କାର ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କ ପଦ ଦ୍ୱାରା। ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସୃତ ହୁଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସୃତ ହୁଏ। ତ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁପରି ମହାଅଭିଯୋଗ ଦରକାର ହୁଏ, ତ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ମହାଅଭିଯୋଗ ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା କ'ଣ, କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ 324ରୁ 328 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଗୋଟି ଧାରାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କେତେରୁ? 324ରୁ 328 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ। ଏହି 5 ଗୋଟି ଧାରା ଭିନ୍ନ ଅନେକ ଆଇନ ଭାରତରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1950 ମସିହା ଓ 1951 ମସିହା ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ, ନିୟମ ଓ ଅଧିନିୟମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। 1950 ମସିହା ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ସମର୍ଥନ କରିବ। ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ତାର କରେକ୍ସନ କରିବା, ସଂଶୋଧନ କରିବା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା। ଥାର୍ଡରେ ଅଛି ସଂଘୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାର ସଭ୍ୟଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ। ନେକ୍ସଟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣରୁ ଉଦ୍ଭବ କିମ୍ବା ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିବାଦର ତଦନ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା। ନେକ୍ସଟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦଳ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉପୁଜୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଯଦି ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନାଉଛେ ତ ଏଇ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଅଛି ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଭାରତରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖାଯାଏ? ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀଟା କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜ, ସରଳ, ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ, ସାର୍ବଜନୀନ ତଥା ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସୂଚିତ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରାଇବାର
ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମତ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନକୁ ପବିତ୍ର ତଥା ଉପାଦେୟ କରିବା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ତ ଭାରତରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ। କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ନିମ୍ନ ସଦନ ଓ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାବାଳକ ନିର୍ବାଚକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାବାଳକ ନିର୍ବାଚନ ମାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ନଗରାଞ୍ଚଳରେ ଗଠିତ ପୌର ପରିଷଦ, ମହାନଗର ନିଗମ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗଠିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ, ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଳ୍ପ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ କେବଳ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ। ଭାରତରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନରେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଭେଦରେ କାହାରିକୁ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବୟସ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି। 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଅଛି ବା ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ମତଦାନ, ସିକ୍ରେଟ ବ୍ୟାଲଟ। ଆମ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ରହି ଭୋଟ ଦେଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜସ୍ୱ ବିଚାର ସେ ଭୋଟ ଦିଏ ଓ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏନି। ତ ଗୁପ୍ତ ଭୋଟଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲେସରେ ଭୋଟ ଦେଉଛେ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛେ କେହି ଯେମିତି ନ ଦେଖିବେ। ତାର ସେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଭିଏମ୍ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍। ଭାରତରେ ପୂର୍ବେ ନାଗରିକମାନେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଭୋଟ କାଗଜରେ ମୋହର ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଗେ କ'ଣ କାଗଜରେ ମୋହର ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ବ୍ୟୟବହୁଳ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମତଦାନକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଥିଲା କାଗଜରେ ଦେଉଥିଲେ ତ ସେଟା ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଥିଲା, ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ସେଟା ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମତଦାନକୁ ରେକର୍ଡ କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଦାନ ସହଜ ହେଉଛି ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣନା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇପାରୁଛି। ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଉଛି, ଭୋଟ ଦାନ ଏବଂ ଗଣନା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସହଜ। ତାପରେ ଯେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଅନେକ ସମୟରେ ଅସଲି ଭୋଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ନକଲି ଭୋଟର ଭୋଟର ଭୋଟଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା ଓ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉନଥିଲା। ତ ଆଗେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କିଛି ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟର କାର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ତ ସେ ନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ହୁଅନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଘରର ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆଉ ସେଇଟା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଇଲେକ୍ସନକୁ ବା ଭୋଟକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ଓ ଏହାର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ। ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା, ରାଜସ୍ୱ, ଜିଲ୍ଲା ଇତ୍ୟାଦି ଭିତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ଆୟୋଗ ବା କମିଶନ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ କିଏ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟା, ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା, ରାଜସ୍ୱ, ଜିଲ୍ଲା ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଏବଂ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାକୁ ମାପକାଠି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯିଏ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବ ଇଲେକ୍ସନରେ, ଡେମୋକ୍ରାସିରେ, ତ ସିଏ ହିଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ। ତ ସମ୍ବିଧାନ 327 ଧାରାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରେ। ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି 327 ଧାରାରେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନରେ
ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ସେହିପରି 328 ଧାରାରେ 327 ଧାରା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଅନୁରୂପ କ୍ଷମତା କରେ। ତାହେଲେ 328ରେ 327 ପରି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ବିବାଦ ସମାଧାନ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିବାଦ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନର ଖିଲାପ ବା ନିର୍ବାଚନ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରଭୃତି ଅଭିଯୋଗ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହିଁ ଆଗତ ହୋଇପାରିବ। ହାଇକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରେ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ 324 ଧାରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳରେ ଆରକ୍ଷଣର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବା ସଂରକ୍ଷଣର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି ଓ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଯେଉଁଟାକି ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁଟା ଥିଲା ନାରୀ ବନ୍ଧନ ଅଧିନିୟମ, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆଇନ ହୋଇସାରିଛି, ଆଗତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଓ ଫଳପ୍ରସୂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବା ନିର୍ବାଚନ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସମୟ, ପରିବେଶ ତଥା ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ସମୟ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଦରକାର ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଏବଂ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ତ ଆକୁ ତୁମେମାନେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିକି ବନେଇ ପାରିବ। ତ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆଉ ସର୍ଟ କରିପାରିବ ତ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିକି ବନେଇ ପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।